Second thoughts on weed? First, how about that listening? Thailand became the first country in Southeast Asia to decriminalize cannabis on June 9, 2022. After its action, cannabis dispensaries grew dramatically in the cities and towns across the country. In the past, northernmost Thailand was well known as the region that successfully grew drugs, but it was still illegal to smoke weed and people had to face lengthy jail sentences if caught. However, that changed after cannabis was fully decriminalized, and some cities like Chiang Mai even held weed festivals. After a little more than a year after the decriminalization, this could change as a more conservative coalition government came into power following an election. Newly appointed Thai Prime Minister had an interview saying that his government would seek to rectify the law on cannabis and only leave it legal for medical use. His government plans to rewrite the law as it doesn't want any more issues on top of other issues happening in the northern parts of Thailand. However, this doesn't seem like a good idea to many citizens involved in the cannabis businesses, as decriminalization helped create many jobs, including business owners and farmers. According to the current law, it is legal to grow and trade marijuana and hemp products and to serve cannabis-infused food and drinks as long as the product contains less than 0.2% THC. Smoking weed in public spaces remains illegal, and people will face penalties including up to 3 months in jail and $800 fine. It is true that the law has been ambiguous and citizens have acted against the government's intention not to advocate recreational use, but most citizens believe that it is unlikely to stop people from using weed even if the government rewrites the law now. Now, how about that reviewing? Thailand became the first country. 자, 태국은 되었죠. 뭐가 되었냐? 첫 번째 나라가 되었습니다. 어디서? Southeast Asia, 뭐 동남아겠죠? 동남아시아에서 decriminalize. 자, criminal 하면은 뭐 crime은 범죄죠. 그러니까 범죄를 D하니까 D는 안 하는 거죠. 반대로 하는 것이니까 제외시켰다는 겁니다. 처벌 대상에서 제외시킵니다. 뭐를? cannabis. cannabis는 대마초죠. 그리고 뒤에도 나오겠지만 marijuana라고 하기도 합니다. marijuana. J는 무구입니다. 그래서 marijuana라고 하기도 하죠. 그래서 on June 9th, 2022, 2022년 7월 6일 날, 죄송합니다. 6월 9일 날 대마초 사용을 처벌 대상에서 제외시켰죠. 합법이 되었다는 뜻입니다. After its action, 그러한 행동 이후에 cannabis dispensary는 조제실이죠. 그러니까 즉 대마초를 이제 만들어야겠죠. 재배해서 그것을 사람들이 쓸 수 있는 상품으로 만들어야겠죠. 그런 조제실이 grew 드라마틱하게, 즉 엄청나게 많이 성장했죠. In the cities and towns across the country. 나라의 전반적인 마을들과 도시들에서 엄청나게 새로 생겨났겠죠. 그래서 새로운 어떤 비즈니스에 사람들이 뛰어든 것이겠죠. In the past, 과거에는 northernmost Thailand was well known. well known은 잘 알려졌다는 겁니다. 그러니까 유명하다는 뜻이겠죠. 유명한, 잘 알려졌으니까. 그래서 가장 북단에 있는 태국 가장 북단이 잘 알려졌죠. 뭐뭐로서입니다. 뭐뭐로서 the region, 어떤 지역으로 알려졌는데 어떤 지역이냐 여기 보면 알겠지만 관계대명사 나오죠. 관계대명사, 그렇죠? 그래서 grow가 나왔기 때문에 이건 동사죠. 그렇다면 주어가 없으니까 이것은 주격 관계대명사가 됩니다. That grew drugs, 그렇죠? 대마초, 여기서는 대마초겠죠. 그래서 마약이나 drug 같은 경우는 약이란 뜻도 있지만 일반적으로 미국에서 썼을 때는 보통 마약이란 말로 많이 씁니다. 그래서 마약을 재배했다는, 즉 성공적으로 마약을 재배한 지역으로서 잘 알려졌지만 하지만 still illegal, 그럼에도 불구하고 여전히
illegal은 뭐죠? 불법이죠. 불법이었다. 뭐가 불법이냐? smoke weed, 대마초를 피우는 거. weed도 또한 대마초의 다른 이름입니다. 그래서 뭐 weed나 뭐 marijuana 이런 식으로 많이 표현합니다. 뭐 grass라고 표현하기도 하고요. 초록색이니까. 아무튼 그래서 대마초를 피우거나 그런 것들이 다 불법이었고 people had to face는 마주하는 겁니다. 얼굴 아니고요. 마주하다. 마주해야만 했다. had to는 예전에도 말씀드렸지만 must의 과거죠. 뭐 must나 have to의 과거입니다. 그래서 해야만 했습니다. lengthy는 긴 거죠. length가 길이니까. 긴 jail sentences. jail은 감옥이니까 감옥에서 오랫동안 있어야 됐다는 거죠. 즉 긴 징역형에 뭐 직면했죠. 만약에 if 만약에 뭐 하면 caught. 그쵸? 뭐 하면은 잡히는 거죠. 그쵸? catch가 잡는 거니까 caught는 수동태죠. 잡혔다는 게 수동태입니다. 여기서는 수동태로 썼죠. 만약에 잡혔다면 즉 아무리 여기서 뭐 성행한다고 해도 뭐 대마초 같은 것이 그래도 여전히 대마초 피는 것은 불법이었고 잡히면 엄청나게 오랫동안 징역형을 살아야 됐죠. However 하지만 that 그것이죠. 이것은 뭐죠? 아까 전에 말했던 여기 위에 나왔던 뭐 긴 징역형 그죠? 이런 거죠. 바뀌었습니다. 뭐 한 이후에 cannabis 대마초죠. 대마초가 fully decriminalized 완전히라는 뜻입니다. fully 완전히 뭐 꽉 찬 뜻도 있지만 완전히라는 뜻입니다. fully 뭐 꽉 차는 뜻이지만 fully는 완전입니다. 완전히 처벌 대상에서 제외된 이후에 바뀌었죠. 그리고 some cities like 치앙메이 같은 도시는 like는 뭐뭐 같은이죠. such as와 같습니다. 치앙메이는 뭐뭐 하기조차도 했습니다. held는 뭐 원래 잡다는 뜻을 가진 hold의 과거이지만 held는 뭐 개최했다는 뜻도 되죠. 그래서 어떤 페스티벌 즉 축제도 개최하기조차 했습니다. 그래서 옛날에는 잡힌 불법인데 이제 막 축제도 한다는 뜻이겠죠. After a little more than a year 1년이 채 지나지 않아서 조금밖에 안 지난 이후에 뭐한 이유죠? 그 decriminalization 이 뭐 불법 대상에서 제외시킨 거죠. 처벌 대상에서 제외시킨 1년도 좀 안 된 그때 this could change. 왜냐하면 지금 2023년이니까 1년 뭐 이 당시에는 뭐 1년이 조금 안 됐을 수도 있겠죠. 1년이 된 지 조금밖에 안 지났죠. 지금도 1년 뭐 4개월 정도 지났는데 this could change. 이것이 바뀔 수도 있습니다. as는 여기서 뭐뭐처럼이라기보다 뭐뭐 하면서라는 의미로 가져가시면 되겠습니다. 뭐 하면서 more conservative. conservative는 보수적이죠. 그래서 보통 일반적으로 미국 같은 경우도 conservative 반대가 liberal이죠. 그렇죠. 뭐 두 가지 정당들이 좀 많이 싸우죠. 아무튼 conservative coalition government은 연합 정부입니다. 이곳에서는 뭐 정부가 한국과는 조금 다른 양상을 띌 수 있겠죠. 그래서 come into power 하면은 권력을 가지는 겁니다. 즉 파워가 힘이니까 힘을 가지게 됐다. 즉 이러한 보수적인 연합 정부가 힘을 더 가지게 됐습니다. following 뭐뭐 이후입니다. follow는 따라가다는 뜻이니까 그 이후에 뭐인 이후에 an election은 뭐 선거죠. 그러니까 선거 때 좀 더 보수적인 연합 정부가 권력을 장악했으니까 이제 이것들이 다 바뀔 수가 있다는 뜻이겠죠. 보수적인 정권은 뭔가 바뀌고 변화하는 것들을 싫어하는 경향이 있으니까요. Newly appointed Thai minister, prime minister. 그러니까 newly는 새롭게죠. 새롭게 appoint는 임명된 겁니다. 새롭게 임명된이죠. 이것도 마찬가지로 수동태겠죠. 임명되었으니까. Then Thai prime minister, 태국의 총리는 had an interview, 인터뷰를 했습니다. saying that, 뭐뭐를 대절을 말했죠. 뭘 말했냐? His government, 그의 정부가 would seek to는 뭐뭐를 추구한다는 뜻입니다. 뭘 추구하냐? rectify, 바로잡고 싶다는 거죠. 뭐 여기 보시면 quotation 있죠. 그래서 이런 큰 따옴표들이 있으면 그 사람의 말을 인용하는 것입니다. 그래서 뭐 미국에서는 손가락 두 개를 이렇게 까딱까딱 하기도 하죠. 그래서 그 사람은 바로잡고 싶다는 뜻입니다. 이거는 그 사람이 말한 거니까 the law on cannabis, 그렇죠? 대마초에 관련된 법률을 바로잡고 싶다. 그리고 only leave it. 뭐뭐인 채로 남겨두는 거겠죠. leave는 떠나다도 있지만 남기다도 있습니다. 남기다. 그것을 뭐로서만 남기고 싶냐? legal for medical use. 의학적인 사용. 그렇죠? 즉 의료의 목적으로만 합법적으로 남기고 싶다는 거죠. 그래서 사람들이 이제 뭐 대마초 피고 뭐 대마초 만들고 이런 걸 보기 싫다는 거겠죠. His government, 그의 정부는 plans to rewrite, 어떤 계획을 하고 있는데 rewrite는 다시 쓰는 거겠죠. 다시 쓰는 거니까 이게 뭐 개정한다는 뜻이 됩니다.
법을 개정한다는 뜻이에요. 아니면 그냥 다시 쓴다는 말도 있습니다. 그냥 일반적으로 우리가 뭐 편지를 다시 쓰면 rewrite the letter 이런 식으로 말할 수 있겠죠. 근데 여기서는 지금 법에 대해서 얘기하고 있으니까 rewrite the law니까 그래서 법을 개정하려고 계획하고 있습니다. as 여기서는 because죠. 아까 전에 말씀드렸지만 as는 여러 가지 의미가 있습니다. 그래서 because 부사로 쓸 수도 있고 전치사로 쓸 수도 있고 because 왜냐하면 it doesn't want any more issue 더 이상 많은 문제를 원하지 않죠. issue는 문제니까 on top of 뭐뭐 위 뿐만 아니라 뭐뭐 외에도라는 뜻이죠. on top of는 생각해보시면 어떤 게 있는데 그 위에다 다시 올리는 거니까 이미 가지고 있는 문제에다가 덧붙이기 싫다는 겁니다. other issue 다른 문제 happening in the northern parts of Thailand 태국의 북쪽에 그렇죠? northern part는 북쪽이겠죠? 북쪽에서 일어나고 있는 happening은 점사겠죠? 뭐뭐 하고 있는이죠. 이것은 진행입니다. 그래서 지금 일어나고 있다는 뜻이겠죠? 그래서 지금 일어나고 있는 문제 외에도 더 싫다는 거겠죠. However, 하지만 this doesn't seem like a good idea. seem like는 뭐뭐처럼 보이다죠. 근데 doesn't니까 보이지 않는다는 겁니다. 좋은 생각 같진 않다. 누구한테? Many citizens involved in the cannabis business. 여기까지죠. 그래서 많은 시민들이죠. 어떤 시민들이냐? involved in, 어떤 관련된다는 뜻입니다. cannabis business는 아까 전에 얘기했듯이 뭐 대마초 사업에 이미 많은 사람들이 아까 뛰어들었다고 같이 읽어봤죠. 그래서 거기에 이미 사업을 뛰어든 사람들한테는 당연히 좋은 생각 같진 않죠. 왜냐하면 이게 불법이 된다면 그 사람들은 다 사업을 접어야 할 테니까요. 왜냐하면 as도 마찬가지로 because가 되겠죠. decriminalization, 그렇죠? 아까 전에 얘기했던 처벌 대상으로 해서 제외시키는 것이 helped create many jobs, 많은 일자리를 창출했겠죠. 왜냐하면 사람들이 어떤 사람은 농사를 지어야 될 것이고 어떤 사람은 제조를 할 것이고 어떤 사람은 판매를 할 것이고 어떤 사람은 옮기는 어떤 물류에서 일할 것이고 등등등 있겠죠. including business owners, business owner는 자영업자죠. 그렇죠? 자영업자들이랑 특히 이렇게 얘기했던 farmer, 농부들한테 요런들 사람들을 포함해서 많은 사람들이 직업을 잃고 일자리를 잃어버릴 수 있으니까 안 좋은 소식이겠죠. According to the current law, 현재겠죠. 지금 현재의 법에 따르면 according to는 it is legal, 합법적이다. 뭐가 합법적이냐? grow, 키우는 거죠. 자라다도 있지만 여기선 키우답니다. 뭘 키우냐? and trade, 이거는 거래하는 거겠죠. 마리화나, 아까 전에 말씀드렸죠. 즉 대마초를 키우고 거래하는 것은 합법입니다. 그리고 햄프 프로덕트, 햄프는 뭔가 피우는 겁니다. 그렇죠? 뭘 피우냐? 프로덕트, 제품이죠. 그리고 serve cannabis infused food. infused 하면 어디에 포함되어 있다는 것이겠죠. 어디에 스며들어 있는. 그렇죠? 그러니까 음식에 스며들고 음식과 drink는 음료겠죠. 즉 대마초가 스며들어 있는 음식과 그 다음에 그 음료를 제공하는 것이 현재는 합법이란 뜻입니다. as long as 많이 쓰는 표현이죠. 뭐뭐 하기만 한다면 이러한 조건이 붙는 거겠죠. 뭘 하기만 하냐? The products, 그런 제품들이 contain, 가지고 있죠. 포함하는 거죠. less than, 더 적은 양이죠. 0.2%의 THC. 그러니까 THC는 아까 전에 여기 적어놨는데 마리화나 주성분인 테트라히드로 칸나비놀. 제가 문과라서 죄송합니다. 이러한 성분이 0.2%보다 아래로 들어가면, 즉 너무 많이 대마초를 포함시키면 안 되니까 그 내용부터 아래로 들어가면은 이것이 합법이라는 뜻이겠죠. 그리고 아까 제가 잘못 말씀드렸는데 햄프는 대마입니다. 그렇죠? 죄송합니다. 그래서 햄프 프로덕트는 대마 제품이겠죠. 대마초 제품. 이것도 대마고 마리아노도 대마. 그러니까 이런 것들을 키우고 거래하는 것이 합법이다. Smoking weed in public spaces. 자, 여기서 보시면 아시겠지만 smoking weed in public spaces까지가 주어입니다. 그리고 여기는 동명사가 나오죠. 동명사는 항상 단수 취급합니다. 그렇기 때문에 remain은 s 붙었습니다. 아무튼 그래서 대마초를 피는 거, 어디서? 공공장소에서 피는 것은 여전히 뭐뭐처럼 남아있는 것입니다. illegal, 불법으로. 그리고 사람들은 face penalties. penalty는 어떤 처벌이죠. 처벌을 직면할 것이다. including 뭘 포함해서 up to, 최대한이죠. 최대 3개월 in jail. 그렇죠?
한 번 피면은 3개월 동안 그 공공장소에서 피면은 3개월 동안 감옥에 있을 수 있거나 혹은 $800를 지불해야 될 수도 있다는 뜻입니다. It is true. 뭐 진짜다. 현실이죠. 뭐가 진짜인데 대절이 진짜라는 겁니다. The law has been ambiguous. 애매모호한 거죠. 애매하죠. 애매해 왔다. 그리고 citizens. 시민들이 have acted against government intention. 정부의 의도랑은 against는 대립하는 겁니다. 대항하는 거겠죠. 대립해서 행동해 왔다는 거죠. Not to advocate recreational use. recreation은 뭐 즐겁게, 좋아해서죠. 그러니까 즐거운, 즉 오락, 그냥 뭐 즐거움. advocate는 지지하는 거죠. 옹호하고 지지하다. 그러니까 즐거움, 즉 재미로 대마초를 피는 것을 지지하지 않는, 그렇죠? 야, 니네 대마초는 합법이지만 그래도 니네 막 재미로 막 그냥 술 마시듯이 그냥 대마초 피지 마라. 이러한 정부의 의도랑은 반대로 행동한 건 맞습니다. 하지만 대부분, most citizens, 대부분의 시민들은 believe that, 대절을 믿죠. It is unlikely to. 그래서 여기서 가주어 나왔죠? 진주어. 그렇죠? 가주어 진주어죠. 그래서 가주어 진주어는 언제 쓰느냐? 주어 자리에 투부정사가 왔는데 그 투부정사가 꼴보기 싫거나 길면은 깔끔하게 만들기 위해서 좀 더 의미를 해석하는데 좀 더 쉽게 하기 위해서 it을 가주어로 두고, 왜냐하면은 주어 자리에는 어쨌든 무엇인가 명사가 있어야 되기 때문에 it이라는 가주어를 두고 뒤에 진짜 주어를 만들어 두는 겁니다. 그래서 to stop people from using weed까지가 사실은 여기에 문장의 진주어입니다. 그래서 의미는 해석할 때는 여기 진주어를 먼저 해석하시면 됩니다. 그래서 사람들이 using weed, 이런 대마초를 사용하는 것을 멈추는 것은 unlikely, 확률이 낮다는 거죠. 하지 않을 것 같다는 거죠. Even if, 비록 뭐뭐일지라도죠. 뭐가? The government rewrite, 여기 S입니다. 죄송합니다. S가 안 빠졌네요. rewrites, 그죠? 그 개정한다고 해서 누가? 정부가. 그쵸? 정부가 법을 지금 개정한다고 해서 사람들이 이제 대마초를 그만 피자, 얘들아 이제 불법이니까 그만 펴야지라고 할 것 같지는 않다는 겁니다. 왜냐하면은 뭐 대마초나 이런 불법적인 것들은 뭐 정부가 뭐 어떤 법을 만들지 간에 어쨌든 저쨌든 사람들은 몰래 하니까. 그래서 지금 와서, 게다가 태국은 한번 합법을 시켜줬으니까 그러면은 다시 불법을 만들면 멈추는 것이 더 어렵겠죠. To finish off, how about them words? 자, 이제 단어 마지막으로 보고 마무리하겠습니다. Decriminalize. 아까 말씀드렸듯이 criminalize는 뭐 범죄죠. crime이 범죄. 그 다음에 뭐 criminal, 범죄자, 이런 뜻이 있죠. 그래서 D니까 안 한다는 겁니다. 그래서 처벌 대상에서 제외시키는 거죠. 안녕, 범죄가 아니라는 거죠. 쉽게 말하면 합법이라는 뜻입니다. cannabis, 대마초죠. 아까 전에 말씀드렸던 marijuana. 그 다음에 뭐 hemp, 뭐 grass, 혹은 뭐 weed, 이런 거 다 대마초를 뜻하는 여러 가지 은어도 포함되고요. 것들입니다. 그 다음 dispensary, 조제실이죠. 좀 만드는 거. 보통 이제 약이나 그런 것들을 만드는 dispensary라고 하죠. northernmost, most는 가장 뭐뭐 한다는 뜻이니까. 그래서 가장 북쪽, 즉 최북단 지역이라는 뜻이겠고요. lengthy는 긴 겁니다. 아주 긴 거. length가 길이죠. 길이니까. jail sentence, 징역형이죠. jail이 감옥이니까. hold는 아까 말씀드렸듯이 잡다는 뜻도 있지만 개최하다는 뜻이 있습니다. 이거 많이 씁니다. 그 다음에 conservative, 보수적인, liberal, 좀 더 자유로운 그런 뜻이겠죠. 그 다음 coalition government, coalition은 연합이니까 연합 정부 뜻이겠고요. come into power, 권력을 장악하다는 뜻입니다. 힘을 가진다는 뜻이겠죠. rectify, 바로잡는 겁니다. 뭔가 잘못된 거를 바로잡는 게 rectify. 합법적인, legal, 반대는 illegal. 반대겠죠. 불법적인. on top of, 뭐뭐뿐만 아니라 아까 말씀드렸죠. 이미 뭐가 있는데 그 위에다가 또 쌓는 거니까 이미 가지고 있는 거 외에도. 그렇죠? on top of 뭐뭐뭐. involved in, 뭐뭐랑 관련됐다 뜻입니다. include, 포함하다. infused, 불어넣다, 씁니다. 뭐 아까 전에 했죠. cannabis, infused, 뭐 food 이런 거 했죠. drinks, 그렇죠? 즉 대마초가 스며져 있는 음식이나 뭐 음료 같은 것이겠죠.
contain 포함하다는 뜻입니다. 뭔가를 포함하죠. serve는 제공하다는 뜻입니다. 서빙하죠. 그래서 식당 같은 데서도 뭐 서빙한다는 말을 쓰죠. 그래서 serving 혹은 serve 음식을 제공하는 뜻이고 remain은 여전히 뭐뭐인처럼 남아있다는 뜻입니다. 그 다음 ambiguous 애매모호한 거죠. 뭐 vague라는 뜻도 있습니다. vague 이런 것도 비슷한 뜻입니다. 이것도 뭐 애매한 정확하지 않는 intention 의도 그렇죠? 그래서 intend to란 말 많이 쓰죠? 뭐뭐 할 의도이다. recreational 그래서 recreational 알죠? recreation 그래서 이런 것은 뭐 오락에 즐거움을 위해 저희 수학여행 같은 데 가면 뭐 recreation 하죠. 그것이 뭐 재밌게 재미를 위해서 하는 것들입니다. 그래서 recreational 뜻입니다. 자, 그래서 오늘은 뭐 태국에서 얼마 전까지만 해도 뭐 대마초 사용이 합법이었는데 물론 100% 모든 게 다 합법은 아니지만 어쨌든 그러한 합법적인 내용을 좀 더 보수적인 연합 정부가 들어오면서 그 내용을 다시 한번 바꾸고 싶다는 그런 내용을 잠깐 알아보았습니다. 그래서 다음번에도 제가 재미있는 뉴스나 혹은 뭐 흥미로울 것 같은 뉴스 같은 것을 제가 또 가지고 오겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다.